کیا پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کا حصہ ہے؟ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، اور کل ہی میں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حالات کیا ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ اکنامکلی میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کو نہیں پتہ تھا جو چلا گیا، اس کو ریئلائزیشن نہیں تھی نہ اس کو، ورنہ تو بڑا آسان تھا، 2 مہینے ہم انتظار کرتے پھر الیکشن کراتے، مگر اس نے کچھ کام ایسے کرنے تھے جس سے ہمیں انہیں روکنا تھا، ورنہ اگر وہ کر لیتا تو اور قوم کی بیچ دیتا، ہر جگہ بیچنے کے موڈ میں، اس کی تو عادت ہے جو خریدار ہو، تو یہاں تو دھرتی ہے، یہ ہم تو بیچ نہیں سکتے نہ کسی کو دے سکتے ہیں، ہماری یہ سوچیں ہیں۔ ابھی کل بلاول صاحب کا وہ چل رہا تھا بیان سیلاب زدگان کے حوالے سے کہ اگر، کیونکہ ابھی وہاں پہ وہ ان کی نہیں ہو رہی ہے بحالی، کہ اگر وعدے پورے نہیں ہوتے ہیں تو ہم اپنی وزارتوں کو جو ہے وہ چھوڑنے کا سوچ سکتے ہیں، اس پہ کچھ تحفظات بتایا انہوں نے، ان کا جو ابھی تک نہیں تھا وہ بلاول صاحب جوان آدمی ہیں، اس کو غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے، ہم غصہ پینے کے 67 ایئر سے عادی ہیں، وہ آکسفورڈ ریٹرن ہے، وہ ایسی چیزوں میں بلیو نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مجھے آپ لوگ نے وعدہ کیا تھا، پیسے کدھر ہے، یا تو کرتے نہیں، اب کیا ہے تو آپ نے دیے کیوں نہیں۔ اچھا صدر صاحب، اس میں یہ ملکی حالات اس وقت جتنے گمبھیر ہیں، ان حالات میں قومی قیادت کو مل بیٹھنا چاہیے، اور آپ آصف زرداری صاحب کے بارے میں مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے پاکستانی سیاست میں، تو یہ عمران خان پہ یہ مفاہمت کے سلسلے میں جادو کیوں نہیں چل رہا ہے آصف زرداری صاحب کا؟ سر عرض ہے کہ بلکہ آپ کی طرف سے انکار نظر آ رہا ہے۔ وہ عرض یہ ہے کہ پولیٹیشین سے تو بات ہو سکتی ہے، سیاسی لوگوں سے تو بات ہو سکتی ہے، ہر کسی سے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہو، پولیٹیکل فیملیز ہوں، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ان سے بات ہو سکتی ہے۔ یہ جو ان ایوریج پولیٹیکل پارٹی ہے، اس سے بات کیا کروں میں؟ یہ تو خود کہتا ہے کہ میں یو ٹرن کرتا ہوں، یو ٹرن کرنا میری ایک خصلت ہے۔ اب یو ٹرن سیاسی آدمی ایک دفعہ زبان دے دی تو یو ٹرن کیسے ہوگی؟ یہ کہتا ہے نہیں، یو ٹرن از فائن، اگر ہٹلر کرتا تو یہ ہوتا، اور نیپولین کرتا تو وہ ہوتا۔ جس نے صرف ایک کتاب پڑھی ہوتی ہے نا نیپولین پہ، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، جس نے ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے ہٹلر پہ، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اگر پوری وار کو دیکھیں تو اتنی دور ہٹلر نکل آیا تھا، اور رشینز نے اس کو ٹریپ کیا، نیپولین کو بھی رشین نے ٹریپ کیا انٹو دیئر ویدر۔ یہ تھوڑی ہے کہ اگر وہاں سے یو ٹرن لے لیتا تو اس کو چھوڑ دیتے۔ اچھا صدر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ جیسے کہ مفاہمت کے بادشاہ کو کہتے ہیں کہ صدر زرداری ایک پہ بھاری، تو یہ جو ساری سچویشن جو آپ کی پی ڈی ایم میں جماعتیں چل رہی ہیں عمران خان کی خاص گرفتاری پر، تو یہ اندر سے بات بھی آ رہی ہے، اوپر بھی ہے کہ صدر زرداری صاحب نے چاہتے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، اس میں کیا ہے؟ سر میں کسی اور کے ایشو میں گرفتار کرنا نہ کرنا وہ انٹیریئر منسٹر کا اپنا ڈومین ہے، اس میں کیوں انٹرفیئر کروں گا؟ اور مجھ سے پوچھیں گے بھی کیوں؟ مجھ سے تو پوچھیں گے نہیں، کرنا ہوگا جو جا کے کریں گے۔ سر ابھی اناؤنس کیے گئے، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ وقت پر ہوں گے جو ڈیٹ دی گئی، اور کیا اس میں جو پی ڈی ایم ہے وہ اپنے متفقہ امیدوار لائے گی، یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی الگ الگ امیدوار کھڑے کریں گے؟ بیٹا ابھی تو الیکشن کا ماحول بنے گا، اس کے بعد یہ بات سوچیں گے۔ اس میں ایک جو آپ کا معاہدہ ہوا تھا پی ایم ایل این سے، نواز شریف سے بلاول صاحب گئے تھے لندن میں، اس میں جو تھا کہ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور نون لیگ جو ہے اس پہ وہ نہیں کریں گے، لیکن مریم صاحبہ نے جو خطاب کیا کہ ملتان میں خاص طور پہ جس دن ورکرز کنونشن تھا وہاں، اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں کہ شاید وہ جو معاہدہ ہوا تھا، وہ جو باتیں ہوئی تھی، وہ ایسا عوام میں گردش کر رہا ہے کہ نون لیگ شاید اس پہ نہ چلے۔ ڈپینڈ کرتا ہے نا سرکمسٹانسز پہ پالیٹکس کی جاتی ہے، آرٹ آف دا پاسبل، ناٹ دی آرٹ آف دا امپاسبل۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں گے؟ میری سوچ تو یہ کہتی ہے کہ وقت پہ ہوں گے۔ بلاول صاحب نے کل اپنے بیان میں کہ مردم شماری پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ جی ہاں، اس پہ سندھ کو اعتراض ہے۔ اس میں دو انتخابات کی بات ہوئی ہے،
दो सूबों में इंतखाबात की बात पे कल मौलाना ने एक बयान जारी किया है कि ये एक जो अथॉरिटी है वो उसको इनिशिएट नहीं कर रही, दो मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं, गवर्नर और सदर साहब। तो हम इसको चाहते हैं कि मौखर हो। तो पीपल्स पार्टी का इस PDM के इस स्टांस पे क्या देखिए ना, PDM के स्टांस अपने हैं, हमारा अपना है, पर बाय एंड लार्ज हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी चूँकि वो मेजॉरिटी पार्टी है तो उनके साथ चलते हैं। आपने जब PDM बनने जा रहा था तो आपने उस वक्त भी जो था वो पीपल्स पार्टी नॉट अ पार्ट ऑफ PDM, पीपल्स पार्टी पहले भी लगा, लेकिन PDM की गवर्नमेंट बन गई, पीपल्स पार्टी उसमें शामिल जरूर है। क्या पीपल्स पार्टी अब PDM का हिस्सा है? PDM का हिस्सा नहीं है, मगर गवर्नेंस का हिस्सा है, वो तो है, गवर्नमेंट का हिस्सा है। हो गया। इसलिए फारूक नाइक ने जाके दरख्वास्त डाली सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमें भी सुना जाए, हमें भी नोटिस दिया जाए। एक तरफ ना मुल्क के बड़े भाग सियासतदान एक तरफ है, जबकि दूसरी तरफ वो बंदा है जिसे सियासी लोग सियासतदान भी नहीं कहते। तो क्या वजह है वो किसी के काबू में नहीं आ रहा, ना पब्लिकली ना इदारों में? देखिए ना, सियासत में इंसान को जफाकशी करनी पड़ती है। मखदूम साहब ने तकरीबन 6 साल जेल काटी है। हाँ, ज्यादा जेल मैनुअल के मुताबिक तो मेरा बहुत ज्यादा आपका बड़ा पता है तो वो सीजन हुए ना, 5 साल में सीजन हुए, इसलिए मैंने उनको चूज किया प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, कि पता था कि भाई सीजन है। और तब भी ये ज्यादा ठंडे होते थे, मैं कभी कभी पटरी से उतर जाता था, तो फिर ये मुझे रोकते थे कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। इलेक्शन के हवाले से सवाल किया, PDM से हटके पीपल्स पार्टी की अपनी जो है, आपकी राय में जो इलेक्शन है वो मुल्क में एक साथ होने चाहिए या जैसे ही अनाउंस हुए ऐसे ही होने चाहिए? आपकी पार्टी की राय के तौर पे आपका क्या? सर, पार्टी के इस बात पे पार्टी में डिबेट अभी नहीं हुई है, जब होगी तो मैं आपको बता दूंगा। सर, हमें पता चला कि आप बिहाड़ी से MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर, अगर आप दावत देंगे तो मुझे क्या इतराज? तो मुझे तो कोई इतराज। सरदार साहब ये बताएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट और जो अदलिया है वो इमरान खान को ज्यादा रिलीफ दे रही है, और जबकि आपके तमाम केसेस जो पीपल्स पार्टी के, PDM के, नून के जितने भी कायदीन थे, वो कोई 8 माह, कोई 2 साल, कोई 5 साल जेल काट के रहा बाहर आया है, और आपने चीखे भी नहीं मारी, ये 2-2 घंटे पे चीखे मारे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अदलिया में जो आपके साथ इंसाफ हो रहा है जो इस वक्त हो रहा है? जिस तरह पूरी कौम को ठीक करना है, संभालना है, इकोनॉमी को संभालना है, मिलिट्री माइंडसेट को संभालना है, इसी तरह मेरा ख्याल है अदलिया को भी संभालना है, उनसे भी बात करनी है, उनसे भी गुफ्तगू करनी है। इसलिए है तो हमसे ही, वो भी हमारे में से गए हुए लोग हैं, पहले लॉयर थे, अब जज बन गए। अभी कल ना ये बात हो रही थी, सवाल तो उठते रहेंगे कि जितने इस वक्त पॉलिटिशियन थे ना जी हमारे मुल्क में, जैसे आपने गिलानी साहब की बात की है, वो तो बहुत दफ़ा जेल गए हैं, आपकी जो जेल है वो भी बहुत ज़्यादा है, और शायद यही वजह है कि ये 70-75 साल वाले भी जवान नजर आते हैं और 67 साल का जरदारी जो है बूढ़ा नजर आता है। शायद जेल नहीं करती है। बहरहाल ये तो मेरी नज़र में ये कोरोना ही कर दिया। सर, इसमें इस वक्त पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी हमें पिछले कई सालों से जो है वो वीक नजर आई है। आपका ये दौरा क्या इसको मुस्तहकम करने के लिए पंजाब के अंदर है या इसका कोई दूसरा सिनेरियो भी है? फिर आपने कहा ना कि MNA के लिए व्याड़ी से खड़े हो जाओ, तो अब व्याड़ी को देखूं तो सही, कल को व्याड़ी वाले बोलेंगे क्या मसला है, क्या गम है, क्या नहीं है। पंजाब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, जिला व्याड़ी में भी काफी सारी सीटें तो अभी जो है ये, जैसे हाफिज साहब ने सवाल किया, पंजाब को पीपल्स पार्टी का गढ़ एक दफा फिर से बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर जरदारी क्या कर रहे हैं? बेटा, बेसिकली इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी में संभाल रहता हूँ, ये राजनपुर का इलेक्शन पॉपुलैरिटी पे नहीं जीता गया है, ये जो हमारे महंगाई है हमारे यहाँ उन पे, और आप देखें तो फेमिनिन वोट ज़्यादा पड़ा है। वो इसलिए पड़ा है कि चूल्हा वो चलाती है, टमाटर
वो लेती है। अब जब टमाटर लेती है तो महंगा है तो हुकूमत को ही बुरा भला कहेगी और तो किसी को नहीं कहेगी। हद तो ये है कि दाल भी ख़राब आ रही है, इसलिए उसकी प्राइस बढ़ गई है। तो उसमें भी पहले दाल में मिलावट नहीं होती थी, अब उसमें भी मिलावट है। और मैं खाता ही दाल रोटी को, मैंने दाल बंद कर दी। क्या महंगाई को खत्म करने के लिए, महंगाई को खत्म करने के लिए ये ख्वाजा असद साहब ने एक दिन स्कूल के मेरे खिताब में कहा कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो रहा है। दिवालिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। मुफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि ये डिफॉल्ट कर गया है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सूरत हाल? सर, हम एक मुल्क हैं, हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है कि अगर हमारे शेयर्स 10 दफ़ा जापान दिवालिया हुआ है, फिर उसने कम बैक किया है। अमेरिका दिवालिया हुआ है, फिर कम बैक होता है। कभी आप सुनते हैं कि दुबई की प्राइसेस बिल्कुल ही गिर गई, फिर आप देखते हैं कि उसने कम बैक किया है। तो मुल्क जो है वो इस तरह नहीं चलते कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह हमारे शेयर्स अगर वीक हो गए तो मुल्क ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है।